अकील साहब पिछले साल जी बसंत हुई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ डेढ़ साल हुकूमत ਨਾਲ अंगेज रहे, मीटिंगां कीतियां और हुकूमत ਦੇ तहफ़्फ़ुज़ात सन और दूर किए गए। लेकिन क्या हुण हुकूमत ने दोबारा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कोई राबता शाबता किया है? अगर वड्डी बसंत मनानी है जिस तरह हुकूमत ने कहा सीगा और लाहौर तो अलावा बाकी शहरों च भी होनी है, ਉਹਦੇ वास्ते समान बनाना पेगा, ਉਹਦੇ वास्ते चीज़ां बाहरों मंगवानियां पैणगियां वक्त दे नाल। की हालात ने हुण? सर फिलहाल तो सब तो पहले मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करना कि तुसी मैनू मदऊ किया इस प्रोग्राम वास्ते और पंजाब गौरमेंट खसूसन साडी चीफ मिनिस्टर साहिबा दा भी खसूसन असी शुक्रिया अदा करने कि उन्होंने एक बड़ा बोल्ड स्टैप लैके इस साल बसंत करवाई है, जिहड़ा कि लगता नहीं सी कि किसी भी सूरत है बसंत होएगी या पतंगबाजी कभी भी दोबारा खुलेगी। पिछले साल जी मिसमैनेजमेंट हुई है वो असी बारहा कह चुके हैं कि साड़ियाँ मीटिंगां तकरीबन 6 महीने तो पूरे साल तो चल रही सी, लेकिन गौरमेंट ने कहा जी असी सितंबर तो परमिशन दे देंगे मैਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ दी और सारे मामलात नूं अगे लैके चलण वास्ते। लेकिन उस सितंबर भी गुजर गया, अक्तूबर, नवंबर, दसंबर और अखीर दसंबर के एंड ते जाके इन्होंने नोटिफाई किया और इजाज़त दी और बड़ा थोड़ा टाइम सी। बहुत कोशिश की, गौरमेंट ने भी बड़ा ताउन किया, असी सजैशनस भी दित्तियां और लाहौरों बाहरों समान मंगवाने ते भी गौरमेंट साढ़े नाल एग्री हुई। गौरमेंट ने भी बहुत कोशिश की है, असी भी अपने आउन ते जिन्ना कर सके हैं इंशाअल्लाह इहदे ते काफ़ी काम किया। हुण ऐतकी जिहड़ा कि फ़िलहाल कानून चुके बन चुके हैं, रूल्स बन चुके हैं, रेगूलेशनस बन चुकियां ने, चीज़ां पैटर्न हर चीज़ सैटल्ड ने। तो इस वास्ते हाले शायद गौरमेंट असी गौरमेंट नूं रिक्वेस्ट है DC साहब नूं बारहा कर चुके हैं कि जे पिछली वारी वांगू ही इंज होना है ना तो इस तरह फिर लोग बहुत मुतासर होंदे ने और जिहड़ा माफिया है वो करोड़ों रुपया कमा जाता है और लोग बहुत परेशान होए सी पिछली दफ़ा। तो ये वास्ते असी तो रिक्वेस्ट यही की सी कि तुसीं चूँकि SOPs बनाते हैं तो SOPs के मुताबिक सारा साल जी मैਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ की इजाज़त दे छड़ो। उसकी वजह है कि कारीगर जोड़े ने जिन्होंने 6 महीने 4 महीने 3 महीने इत्थे लाहौर च बह के काम करना है, और बाकी जोड़े कोई 7-8 महीने ने वो दूसरे सूबे जाके काम करना। तो कारीगर का भी मसला होंदा है कि कारीगर लभना, कारीगर को काम कराना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल चीज़ां ने। कारीगर नूं मजदूर नूं पता होवे कि मेरे सारे साल की आमदन है और मैं कानून के मुताबिक बना रहा, जिहड़ी स्पैसीफिकेशनस गौरमेंट ने कानून के मुताबिक अप्रूव की मैं वो मुताबिक काम कर रहा। तो उन्होंने भी पता हो कि मैं सारा साल अपने बच्चों का रिजक कमाना। सही है। गौरमेंट ने फिलहाल हाले तक साढ़े नाल मीटिंग्स बकायदा तौर पर आगाज़ उहदा नहीं किया। रिक्वेस्ट असी उन्होंने की हुई है और असी बारहा तुहाडे तवसत नाल भी रिक्वेस्ट करांगे कि प्लीज़ फौरी तौर पर मैਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ की इजाज़त दे दी जाए ताकि जी लास्ट बसंत मिसमैनेजमेंट हुई है वो ऐतकी उन्होंने ताकि जड़ा ना असी अवॉइड कर सकीए। सही है। अच्छा उस्ताद बशीर साहब तुहाडा शुमार जिहड़ा है वो पंजाब के वड्डे पतंग साज़ां और ट्रेलर्स हुंदा है और जाहिर गल है तुहाडा राबता भी अपने पतंग साज़ां नाल रहिंदा है। पिछले साल जी बसंत हुई सी उस टाइम किन्ना रौला पिया कि डिमांड जी है फर्ज करो जे 1000 गुड्डे की है तो लभदा 100 पे है, ठीक है ना जी, और 2 पीस 4 पीस 3 पीस की जी सीगी वो डोर कितने 40-40 हज़ार रुपये का रेट भी गया है मेरा ख्याल है। हाँ जी, लेकिन पिछले साल जो तुहानूं मुसीबतां पईयां सन पतंग बनाने वालियां नूं, कारीगर नहीं लभदे पए सन, धागा नहीं लभदा पिया सीगा, जिहड़ा पेपर है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता पिया सीगा, और उस साल भी तुसीं यही गवर्नमेंट नूं कहंदे फिरदे सी कि यार सानूं अगले साल टाइम ना दसो ताकि असीं काम करिए। हुण जी सूरत हाल है ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੀਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਫੁੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਛੜਾ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰੀਗਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਹੈ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਲੇ, ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਵਾਂਸ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਨਾ ਧਾਗਾ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਰੀਗਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, लेकिन फिलहाल हाल ही असी काम नहीं करवा। अच्छा साहब जी ये दसो कि ਜਿਹੜੀ
ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਵਾਂਸ ਹੀ ਹੈ, ਵਾਂਸ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਂਸ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਵਾਂਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰਮਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਚੀਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-3 ਮੁਲਕ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡੀ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜੀ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਰਮਨੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰਾਚੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਾਗਜ਼। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਜੀ। ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਜਾਂ ਤੇ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਅਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਰਿਸਟਰ ਵੀ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀਗੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ, ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀਗੀ? ਉਹ 31/12/2026 ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਨੇ ਵੈਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਫਰਦਰ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਗੀ ਤੇ ਐਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਅਗਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ 12 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 30/12/2026 ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, क्या कानूनी तौर पर वो मैन्युफैक्चरिंग करके सेल ना कर, मैन्युफैक्चरिंग करके स्टॉक रखने दे मजाज है? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते ना। जो ऑलरेडी उन्होंने कोल पुराना स्टॉक सी जिन्हां ते बारकोड लगा होवे बस वो ही वो स्टोर कर सकते हैं। फर्दर मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन नहीं है कानून के मुताबिक। वो DC साहब नोटिफाई करेंगे, नोटिफिकेशन इशू करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग की भी ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਔਰ ਸੇਲ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੇਲ ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, लेकिन हजे तक जिस तुम कह रहे हो कि हजे तक गवर्नमेंट ने कोई रबता नहीं किया, चलो गवर्नमेंट ने तो रबता नहीं किया, क्या तुहाडे वालों भी कोई चिट्ठी कोई रबता शाबता नहीं किया कि दसो सानू हुकूमत? देखो साड़ी हुकूमत जिहड़ी है ना उन्होंने जगाना पैंदा है कि वेल उठ जाओ सवेर हो गई है, तुसीं कोई नहीं चिट्ठी छुट्टी पाई? ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ DC ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ਨੀਦ ਹੈ ਫਰਦਰ ਕਿਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਸ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹਰਮ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਵਿੱਚ ਮੁਹਰਮ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਹਰਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਮੰਥ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੁਮਕਿਨ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਸੰਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, 6.5 ਮਹੀਨੇ। जिस लेवल की डिमांड पिछले साल सी असी ऐतकी उम्मीद करते हैं कि उस तो ज़्यादा डबल डिमांड होएगी लोगों की, ठीक है ना जी। और हुकूमत जिस तरह कह रही सी कि असी लाहौर तो इलावा कुछ होर भी शहर खोलांगे, तो एडे वड्डे लैवल ते समान तैयार करने वास्ते तुहानू कम इस कम कितनी टाइम चाहिए? कितना सर ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਸੰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਬਸੰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਵਾ ਅਗਰ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਡੋਰ ਗੁੱਡੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਤੇ ਬਸੰਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਬਸੰਤ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਟਾਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। लेकिन क्या जी गुड्डी तुसी बना के कागज़ है ना, कागज़ नाल और साडा मुल्क जिहड़ा मौसम भी हो जा रहिंदा है, क्या हुण तुसीं जिहड़ी गुड्डी बना के स्टॉक करोगे कि 6 महीने वो स्टॉक जिहड़ा ठीक रह जाएगा? हाँ बिल्कुल सही रहेगा। तो तरीका होंदा बनाउण दा, जिस तरह तुसीं वांस लैके आंदे हो उहनूं कटाई करके उहनूं दोबारा सेका लगवा के उहनूं सही तरह उहनूं बना के तुसीं रखदे हो, उहनूं कुछ नहीं हुंदा बेसिकली ये कि अवांस जिस टाइम आंदा कच्चा हुंदा ते गिला हुंदा अवांस। जिस टाइम इनू छिलते ने सही ਇਹਦਾ ਸੇਕਾ नहीं लगवाते ਉਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੁੱਡੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਗੁੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਚਾਹੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਈ ਰਹੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਈਜ਼ ਸਨ ਨਾ? ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਤਾਵਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਡੇਢ ਤਾਵਾ। ਤਾਵਾ ਡੇਢ ਤਾਵਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਜੀ। ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ 2.5 ਤਾਵੇ ਵੀ ਦਿਓ, 2 ਤਾਵਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਤਾਵਾ ਤੇ ਡੇਢ ਤਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਹੀ ਗੁੱਡਾ ਉੜਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਗੁੱਡੀ ਉੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰਾਤ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਰੋੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪਏ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਡੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਟੀਲ ਵਾਇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਕੱਚ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਹੈ, ਧਾਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੈਸੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ? ਹੈ ਹੀ ਜੀ ਧਾਗੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 35 ਨੰਬਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ 35 ਨੰਬਰ ਹੀ ਧਾਗਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। 35 ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਬਰੀਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। 35 ਨੰਬਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 35 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਰੀਕ ਹੈ 5 ਨੰਬਰ 8 ਨੰਬਰ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ 35 ਨੰਬਰ ਡੇਢ ਤਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਵਾ ਗੁੱਡਾ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੋਰ ਬਰੀਕ ਪਹਿਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 5 ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਈ, 8 ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਧਾਗਾ 2 ਨੰਬਰ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਗੇ 2-3 ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਧਾਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਛੋਟੀ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਕਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤੰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਧਾਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੀ। ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਡੇਢ ਤਾਵਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਡੋਰ ਵੀ 35 ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ 35 ਨੰਬਰ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰੀਕ ਧਾਗੇ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।